on the main stage, everybody. Indeed, a very special day, indeed a very special occasion for each one of us. As we are here for a very special event, SGD Corning Technologies Furnace Lighting Ceremony, which is happening at this fantastic plant of ours. Once again, Swagatam Suswagatam to all our media, press, to all our MLAs, MPs. ఎర్లవల్లి శంకర్ గారికి గ్రాండ్ వెల్కమ్ చేస్తున్నాం. షాద్నగర్ ఎమ్మెల్యే శంకర్ గారు వెరీ వామ్ వెల్కమ్, స్వాగతం సుస్వాగతం. అనిరుద్ రెడ్డి గారు వెరీ వామ్ వెల్కమ్. Farnika Reddy garu, a very warm welcome. Thank you for being here and gracing this very special occasion of ours. G. Chinna Reddy garu, Planning Board Vice Chairman Chinna Reddy garu, Swagatam Suswagatam తెలియజేస్తున్నాం. Ubaidullah Kotwal ji, a very warm welcome. Thank you for being here on this special day of ours. And now, ladies and gentlemen, boys and girls, put your hands together while we welcome our Honorable Chief Minister for the state of Telangana, Shri Yennamala Revanth Reddy garu. A very warm welcome to our Honorable Chief Minister. Mana Telanganaku Navodayam తీసుకొస్తున్న ప్రజల హృదయాలలో అమరమైన స్థానం కలిగిన ప్రజల ఆశగాల్లో ప్రతిరంగం నిలుస్తున్న తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి మరొక్కసారి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి మన ఎస్జిడి కార్నింగ్ టెక్నాలజీస్ గ్రాండ్ ఫర్నస్ సెరమనీకి విచ్చేసినందుకు మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. A very warm welcome to Srimati Sitaka garu, Minister of Panchayat Raj and Rural Development. Thank you so much for being here. Jupalli Krishna Rao garu, Excise and Tourism Minister, a very warm welcome, sir. Vakiti Srihari garu, Animal Husbandry and Sports Minister, a very warm welcome. I now take the privilege to welcome G. Chinna Reddy garu, Planning Board Vice Chairman, Mallu Ravi garu, Member of Parliament, Nagar Karnool, G. Madhusudan Reddy garu, MLA, Devar Kadra, Vijayendra Boy garu, a very warm welcome. Ubaidullah Kotwal ji, Vishnuvardhan Reddy garu, Sita Dayakar Reddy garu, Swarna Sudhakar Reddy garu, మరొక్కసారి మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు మనం అంతా నిల్చుందాం for few minutes. రాష్ట్రీయ గీతంలో మనం అంతా పాల్పంచుకుందాం. I would request everybody to kindly stand while we play our రాష్ట్రీయ గీతం. జయ హే తెలంగాణ జననీ జయకేతనం, ముకోటి గొంతుకలు ఒక్కటైన చేతనం, తరతరాల చరితగల తల్లి నీరాజనం, పద పదాన నీ పిల్లలు
వినాయక వైతాళిక కళల మంజీరాలు జాతిని జాగృతపరచే గీతాల జనజాతర అనునిత్యం నీ గానం అమ్మ నీవే మా ప్రాణం జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ గోదావరి కృష్ణమ్మలు తల్లి నిన్ను తడుపంగా పచ్చని మా నేలల్లో పసిడి సిరులు పంటంగా సుఖశాంతుల తెలంగాణ సుభిక్షంగా ఉండాలి ప్రతిదినమది తెలంగాణ ప్రజల కలలు పండాలి జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ 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 థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నా వుడ్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ ఎండి ఎస్జిడి ఫార్మా నుంచి దీపక్ సూద్ గారు అండ్ సుధీర్ పిల్లై గారు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కార్నింగ్ ఇండియా, టు kindly felicitate our honorable chief minister for the state of Telangana with a quick token of appreciation. సన్మాన కార్యక్రమం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకుందాం. We request the team to kindly hand over the memento flower bouquet and shawl to our honorable chief minister తెలంగాణ స్టేట్ యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారికి మరొక్కసారి సాదరంగా వెల్కమ్ చేస్తున్నాం ఫ్రమ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ ఎస్జిడి ఫార్మా. Indeed, a very special day, indeed a very special occasion for each one of us. సార్, మీ నాయకత్వంలో తెలంగాణ అభివృద్ధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు మరియు యువ శక్తికి కొత్త దిశగా విలువైన మార్గదర్శనం అందించినందుకు మరొక్కసారి థ్యాంక్ యూ. We now request Deepak ji and Sudhir ji to kindly felicitate our Sitaka Garu, Minister of Panchayat Raj and Rural Development, Jupalli Krishna Rao Garu, Excise and Tourism Minister. Dayachesi would request sir to kindly come up with a quick token of appreciation. We now request our team from SGD Pharma to kindly felicitate Jupalli Krishna Rao Garu, Excise and Tourism Minister. Very warm welcome once again, sir. Thank you for being here. We request the team to kindly be a part of it. We now request the team to kindly felicitate Vakiti Srihari Garu, Animal Husbandry and Sports Minister. గట్టిగా చప్పట్లతో మరొక్కసారి మనం మన డిగ్నిటరీస్ అండ్ మినిస్టర్స్ కి వెల్కమ్ చేసుకుందాం. We now request our managing directors to kindly felicitate G. Chinnareddy Garu, Planning Board Vice Chairman. Chinnareddy గారి కోసం మరొక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు everybody. ఒక చిన్న token of appreciation from the team of SGD Corning Technologies. We now request you to kindly felicitate Mallu Ravi Garu, Member of Parliament, Nagar Karnool. Thank you. We now request you to kindly honor G. Madhusudan Reddy Garu, MLA Devar Kadra. Gatiga chapatlu for our MLA Garu, for our local MLA Madhusudan Reddy Garu. Thank you. We now request you to kindly join us in felicitating Vijayendra Boy Garu. వీర్లపల్లి శంకర్ గారికి దయచేసి ఫెలిసిటేట్ చేయాల్సిన విజ్ఞప్తి. వీర్లపల్లి శంకర్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ గ్రేసింగ్ దిస్ స్పెషల్ ఒకేజన్. ఇండీడ్ అ ప్లెజర్ హ్యావింగ్ యూ హియర్.
అనిరుద్ రెడ్డి గారిని ఇప్పుడు మనం ఫెలిసిటేట్ చేస్తున్నాం. కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ and gracing this furnace lighting ceremony. Parnika Reddy Gani. Okay, so మనకు టైం ఎక్కువగా లేదు కాబట్టి మనం స్పీచెస్ సెరమనీకి ప్రొసీడ్ అవుదాం. We now request our managing director from SGD Pharma, Deepak Sood ji, to kindly come forward and say a few words on this very special occasion. Over to you, sir. नमस्कारम लेडीज एंड जेंटलमैन. सबसे पहले मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी गारू का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा और सभी सामान्य अतिथिगण श्री श्रीधर बाबू गारू, श्री राजा नरसिम्हा गारू, श्री जुपली कृष्णा राव गारू, श्री श्रीहरि गारू और अंततः श्रीमती सीता का सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने व्यस्त समय से हमारे इस इवेंट के लिए समय निकाला. आपका एक और बार धन्यवाद. आज का इवेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है हम सभी के लिए क्योंकि वी आर ऑल टुगेदर हियर फॉर द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ फर्नेस लाइटिंग ऑफ आवर एसजीडी कॉर्निंग प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन. In this joint venture, both the organizations who are the global leaders in their field, they are bringing together the innovation and expertise to put Telangana and India to the global roadmap to ensure that we cater to our pharmaceutical industry in much more efficient manner. This JV is not only a big milestone for our organizations, but also a major milestone for our nation and for the state of Telangana. I would also like to thank the government of Telangana, all the bureaucrats, all the ministers to have supported to make this joint venture a reality. SGD and Telangana, especially Vemula, go back a long way. We started our investments in Telangana in the year 2014 with 200 crores and about 300 people. Today, we are a strong organization with more than 1,200 employments and with the investments over the years for more than 1,000 crores. Sitaka Amma will be happy to notice that we have almost 30% of representation of the female employees, which is a landmark sort of a representation of the females in our region. Lastly, but not the least, I would again like to thank our dynamic and beloved CM, Revanth Reddy Garu, for a strong vision and enabling environment for the multinational strikers to come here and invest in Telangana to thrive and strive for the development of this region and for the nation. Jai Telangana, Jai Bharat. Thank you so much, sir, for your valuable words. We will now request G. Madhusudan Reddy Garu to kindly address the gathering, please. మరొక్కసారి మధుసూదన్ రెడ్డి గారికి వెల్కమ్ చేద్దాం. వి రిక్వెస్ట్ యు టు కైండ్లీ అడ్రెస్ ది గ్యాదరింగ్, సార్. రైట్. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఎస్జిడి కార్నింగ్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 2వ యూనిట్ ఇనాగరేషన్కు మనందరి అభిమాన నాయకుడు పెద్దలు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు రావడం జరిగింది. ఇప్పుడే ఇక్కడ 2వ యూనిట్ను ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా మనం ఇనాగ్రేట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ 2015లో మొదటి యూనిట్ ప్రారంభించి దాదాపు ఒక 800 మంది ఎంప్లాయీస్ ఈ కంపెనీలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. దాంట్లో చాలామంది మేజర్గా మన లోకల్ వాళ్ళకే అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు 2వ యూనిట్లో కూడా లోకల్ వాళ్ళకే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి కండిషన్తోనే మనము వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకొని 2వ యూనిట్లో కూడా తప్పకుండా లోకల్ పీపుల్కే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తామని చెప్పి
చెప్పిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రితో పాటు మన రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి పెద్దలు శ్రీ జూపల్లి కృష్ణారావు గారు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర యానిమల్ హస్బెండరీ మినిస్టర్ శ్రీ వాకిటి శ్రీహరి గారు, గౌరవ ఎంపీ గారు మల్లు రవి గారు, అదేవిధంగా సహచర శాసనసభ్యులు, కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు పెద్దలు జిల్లాల చిన్నారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మిగతా మిత్రులందరికీ మరియు మన నియోజకవర్గం నుంచి ఇక్కడికి విచ్చేసిన ముఖ్య నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, అదేవిధంగా కంపెనీ యజమానికి అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఈరోజు చాలా గర్వంగా ఉంది. ఎందుకంటే మన పాలమూరు ముద్దుబిడ్డ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు మన నియోజకవర్గానికి అంటే ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ 2 సంవత్సరాలలో ఇది 4వసారి మన నియోజకవర్గానికి రావడం. సో మీరందరూ కూడా ఒకసారి కరతాళ ధ్వనులతో మన ముఖ్యమంత్రి గారికి హర్షధ్వానాలు తెలియజేయాలని చెప్పి సందర్భం కోరుతా ఉన్నా. ఈరోజు మహబూబ్నగర్ జిల్లా చాలా అదృష్టం చేసుకున్నదన్నా. ఎందుకంటే మీరు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా మన మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయిస్తూ మహబూబ్నగర్ను ప్రత్యేకంగా చూస్తూ ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి పెద్ద ఎత్తున సహకరిస్తున్నందుకు నేను మహబూబ్నగర్ జిల్లా ప్రజల తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు మన దేవరకద్ర నియోజకవర్గానికి తీసుకుంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న 10 సంవత్సరాలలో కూడా మన నియోజకవర్గం పూర్తిగా వెనుకబడ్డ విషయం మీకు అందరికీ తెలుసు. ముఖ్యంగా విద్యా వైద్యంలో ఎలాంటి అభివృద్ధి చెందలేదు. విద్యా వైద్యానికి మనము డిగ్రీ చదువుకోవాలన్నా ఇంకా పై చదువుకోవాలన్నా మహబూబ్నగర్కో పట్నమో పోవాల్సిన పరిస్థితి. కానీ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అడిగిందే తడుగా మన నియోజకవర్గానికి దేవరకద్రలో డిగ్రీ కాలేజ్ శాంక్షన్ చేసిన విషయం కూడా ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా మన అందరి ఇలవేల్పు ఈ ప్రాంత ప్రజలు ముఖ్యంగా పాలమూరు జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామిగా కొలిసే కురుమూర్తి స్వామి దేవస్థానానికి ఆ దేవస్థానం అభివృద్ధికి 110 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించి అక్కడ ఘాట్ రోడ్ నిర్మాణానికి ఇతర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు కూడా శాంక్షన్ ఇచ్చిన విషయాన్ని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. అక్కడ పనులు కూడా మొదలైనాయి, పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. వచ్చే బ్రహ్మోత్సవాల నాటికి అక్కడ పనులు పూర్తవుతాయి. తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగానే ఆ రోడ్డు కూడా ఆ ఘాట్ రోడ్డు కూడా ఇనాగ్రేట్ చేసుకుంటామని ఈ సందర్భం గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా ఈరోజు ముఖ్యంగా బడుగు బలహీన వర్గాలకు అండగా ఉండాలనే ఆలోచనతో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలనే ఆలోచనతో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఒక గొప్ప ఆలోచన చేసి ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక స్కూల్ నిర్మిస్తున్న విషయం తెలుసు. సో దాంట్లో భాగంగా మన దేవరకద్ర నియోజకవర్గానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 200 కోట్లు శాంక్షన్ చేసి ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ కూడా శాంక్షన్ చేసిర్రు. ఆ శాంక్షన్ చేసినందుకు కూడా మా నియోజకవర్గ ప్రజల తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నామన్నా. ముఖ్యంగా దాంతోపాటు అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటరు దేవరకద్ర నియోజకవర్గ హెడ్ క్వార్టర్లో ఒక అది మన కోర్టు కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే మా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కోర్టుకు సంబంధించిన కేసుల విషయంలో ఏమైనా అవసరం ఉంటే మాత్రం అంటే ఆల్ ద వే మహబూబ్నగర్ పోవాల్సిన పరిస్థితి. సో కాబట్టి ఈరోజు మీ చేతులు మీరు లా మినిస్ట్రీ కూడా మీ దగ్గర ఉండడం వల్ల ఈరోజు మీరు కోర్టు కూడా శాంక్షన్ ఇచ్చిర్రు. అక్కడ కోర్టు కూడా తొందరలోనే ప్రారంభించుకోబోతా ఉన్నాం. ఆ కోర్టుకు సంబంధించిన బిల్డింగ్ ఒకటి అక్కడ నిర్మించాల్సి ఉంది. దానికి సంబంధించి కూడా నేను మీకు ఆల్రెడీ ఒక రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందన్న. దాని విషయంలో కూడా మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయాలని చెప్పి సందర్భం గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. మీరు మా నియోజకవర్గానికి దేవరకద్రలో డిగ్రీ కాలేజ్ ఇచ్చిర్రు. ఆ డిగ్రీ కాలేజ్ బ్రహ్మాండంగా రన్ అవుతా ఉంది. కానీ బిల్డింగ్ లేదు కాబట్టి అక్కడ ఒక బిల్డింగ్ శాంక్షన్ కూడా లాస్ట్ వీక్ మీరు శాంక్షన్ ఇచ్చిర్రు. దానికి సంబంధించి కూడా పనులు తొందరలోనే ప్రారంభించుకోబోతామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఈరోజు మన నియోజకవర్గంలో అంటే ప్రభుత్వ పరంగా ఇస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు కాకుండా అక్కడ కురుమూర్తి దేవస్థానం ఘాట్ రోడ్ కానివ్వండి, ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కానివ్వండి, ఏటీసీ సెంటర్ ఒక 45 కోట్లతోన అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్ను కూడా మననే శాంక్షన్ ఇచ్చారు ముఖ్యమంత్రి గారు. అది కూడా పనులు తొందరలోనే మొదలు పెట్టుకోబోతా ఉన్నాం. అవి కాకుండా ఇంకా ముఖ్యంగా మన నియోజకవర్గానికి సంబంధించి దేవరకద్ర హెడ్ క్వార్టరు నాకు తెలిసి 119 నియోజకవర్గాల్లో అన్ని నియోజకవర్గాలు కూడా హెడ్ క్వార్టర్స్ అన్ని కూడా గతంలో మున్సిపాలిటీస్గా ఉన్నాయి. కానీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తే మీరు మన లాస్ట్ అసెంబ్లీ సెషన్లో దేవరకద్రను మున్సిపాలిటీగా మీరు ప్రకటించారు. ఈరోజు దేవరకద్ర మున్సిపాలిటీ అభివృద్ధికి సంబంధించి నేను మీకు ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నానా, మీరు ప్రతి మున్సిపాలిటీకి ఏదో 15 కోట్లు ఇస్తా ఉన్నారని చెప్పేసి మాకు సమాచారం ఉంది. నేను ప్రత్యేకంగా మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నది ఒకటేంటంటే ఒక 30 crores, ఎందుకంటే కొత్తగా ఆ మున్సిపాలిటీ ఏర్పడ్డది కాబట్టి ఆ దేవరకద్ర ఎందుకంటే మొన్నటి వరకు పూర్తిగా వెనుకబడ్డదన్న ఒక 30 కోట్ల రూపాయలు
దేవరకద్ర మున్సిపల్, ఎందుకంటే మున్సిపల్ శాఖ కూడా మీ దగ్గరనే ఉంది కాబట్టి సో మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం, మీరు ఖచ్చితంగా ఆ 30 కోట్లు దేవరకద్రకు శాంక్షన్ చేస్తారని ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. అదే కాకుండా ముఖ్యంగా నా నియోజకవర్గం నేషనల్ హైవే, అంటే నేషనల్ హైవే ఒక 68 కిలోమీటర్స్ ఉందన్న, ఫ్రమ్ జడ్చెల్ల టు అప్ టు పెబ్బేరు. ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా మీకు అంటే సుపరిచితం. సో ఈ నేషనల్ హైవే వెంబడి ఒక ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ వస్తే మా యువతకు ముఖ్యంగా దేవరకద్ర పూర్తిగా వెనుకబడ్డ ప్రాంతం అన్న, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కాకుండా ప్రైవేట్లో కూడా ఉద్యోగాలు కల్పించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు పెద్ద ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్గా డిక్లేర్ చేసి ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటరు, ఒక ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ కూడా మా ప్రాంతంలో, ఎందుకంటే నేషనల్ హైవే వెరీ నియర్ టు హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కి ఇక్కడ నుంచి ఒక 1 అవర్లో ఎయిర్పోర్ట్ రీచ్ అవుతాం, హైదరాబాద్ రీచ్ అవుతాం. కాబట్టి నేషనల్ హైవే వెంబడి కూడా మా మొత్తం 4 మండలాలు ఉన్నాయి. ఆ 4 మండలాలలో కూడా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు ఈ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్, మీ దృష్టికి వచ్చిన ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ పెడితే తప్పకుండా ఇక్కడ ఈ ప్రాంత ప్రజలకు మీరు ఉద్యోగాలు కల్పించిన వాళ్ళైతారు, ఈ ప్రాంత ప్రజలను మీరు ఆదుకున్న వాళ్ళైతారని చెప్పేసి నేను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున మీ ఆశీర్వాదంతోనే ఈరోజు మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు, మొన్ననే బ్రహ్మోస్ మిసైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ కూడా దేవరకద్రకు రాబోతా ఉంది. దాంట్లో ప్రత్యేక శ్రద్ధ కనబరిచి ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ బ్రహ్మోస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇక్కడికి రావడానికి సాయశక్తిలో ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. దాదాపు ఒక 300 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయినా సరే మనం ప్రభుత్వ పరంగా వాళ్లకు ల్యాండ్ అలాట్ చేసి ఆ బ్రహ్మోస్ మిసైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఇక్కడ దేవరకద్రకు రావడానికి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు మనకు సహకరిస్తున్నారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు నేను పోయి అడిగిందే తడుగా అన్న, ఇలా బ్రహ్మోస్ మిసైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ దేవరకద్రలో పెట్టాలని వాళ్ళు ఆ కంపెనీకి, అదే ఆ యూనిట్కి సంబంధించిన మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గారు ఒకసారి నేను కలిస్తే వాళ్ళు విల్లింగ్ ఉన్నారు, మీరు ఒకసారి చెప్తే అయిపోతారంటే ఒక్క నిమిషం కూడా ఆలోచించకుండా మన ప్రాంతానికి వస్తుంది, మన పాలమూరుకు వస్తుంది, కాబట్టి మన దేవరకద్రకు వస్తుంది. కాబట్టి నేను ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా వాళ్ళతో మాట్లాడి నేను మీకు దేవరకద్రకు వచ్చే రకంగా చేస్తా అని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారికి నాకు మాట ఇచ్చి ఆ మాట నిలబెట్టుకుంటున్నందుకు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా ఈరోజు మన మహబూబ్నగర్ జిల్లా గతంలో పూర్తిగా వెనుకబడ్డ జిల్లా, ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కూడా ఈరోజు మహబూబ్నగర్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ కు ఒక లా కాలేజీ, ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ కూడా శాంక్షన్ చేశారు. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అయినాయి. అంతెందుకు ఒక త్రిబుల్ ఐటీ మన పిల్లలు ఎవరైనా త్రిబుల్ ఐటీ చదువుకోవాలంటే బాసర పోయి చదువుకోవాలి. కానీ ఈరోజు మేము ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, మా అనిరుద్ధ్ రెడ్డి గారు, మేమందరం మహబూబ్నగర్ జిల్లా ఎమ్మెల్యేలమందరం పోయి ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగితే ఒక్క నిమిషం కూడా ఆలోచించకుండా ఎక్కడో వేరే దగ్గర పెట్టాల్సిన త్రిబుల్ ఐటీని మన పాలమూరుకు శాంక్షన్ చేసిండు, మన పాలమూరు ముద్దుబిడ్డ అని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. సో అదే కాకుండా ముఖ్యంగా ఇంకా కొన్ని జూనియర్ కాలేజెస్ కూడా లేవన్న, మా దగ్గర చాలా మండల హెడ్ క్వార్టర్స్ లో జూనియర్ కాలేజ్ లేవు. ముఖ్యంగా కొత్తకోట మీకు చాలా సుపరిచితం. కొత్తకోట పట్టణము 50,000 జనాభా ఉన్న కొత్తకోట పట్టణంలో డిగ్రీ కాలేజ్ లేదు. అక్కడ ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ కూడా శాంక్షన్ చేయాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ డిగ్రీ చదువుకోవాలంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వనపర్తికో మహబూబ్నగర్కో పోయి చదువుకునే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కాబట్టి కొత్తకోట కూడా ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ శాంక్షన్ చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భం కోరుతా ఉన్నా. మన ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత వైద్యానికి సంబంధించి దేవరకద్రలో 100 పడకల ఆసుపత్రికి సంబంధించిన పనులు మొదలైనాయన్న. అదేవిధంగా మన కొత్తకోట పట్టణంలో కూడా 30 పడకల ఆసుపత్రి పనులు మొదలైనాయి. నేను ఆల్రెడీ గౌరవ హెల్త్ మినిస్టర్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మా దగ్గర కొన్ని అంటే అన్ని మండల హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ అన్ని కూడా కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్ గా అప్గ్రేడ్ చేస్తే ఆ ప్రాంత ప్రజలకంతా కూడా మెరుగైన వైద్యం అందించడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి నేను గౌరవ హెల్త్ మినిస్టర్ గారికి కూడా ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. నేను మీకు ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా, తప్పకుండా మా మండల హెడ్ క్వార్టర్స్లలో భూత్పూర్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా మూసాపేట, అడ్డాకుల, కొత్తకోట, మదనపురము, దేవరకద్ర ఆల్రెడీ 100 బెడ్ హాస్పిటల్ వస్తుందన్న. చిన్న చింతకుంట, కావుకుంట్లలో మననే రీసెంట్ గా ఒకటి 30 బెడెడ్ హాస్పిటల్ కూడా శంకుస్థాపన చేసినాము. సో మిగతా మండల హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా ఈ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ అంటే 30 బెడెడ్ హాస్పిటల్స్ వస్తే మా ప్రాంత ప్రజలు ఏంటంటే ఏ చిన్న హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఆల్ ద వే హైదరాబాద్ పోవాల్సిన పరిస్థితి, చాలా మంది హైదరాబాద్ పోయేలోపు కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా ఎదురవుతా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్ కూడా మీరు సహకరించాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నా. అదేవిధంగా ఈ నేషనల్ హైవే వెంబడి చాలా యాక్సిడెంట్స్ అవుతా ఉన్నాయి. ఈ మధ్యనే ఒక యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు ఒక 2-3 హైదరాబాద్ రీచ్ అయ్యేలోపు కూడా చనిపోయారు. కాబట్టి నేను గతంలోనే హెల్త్ మినిస్టర్ గారు కూడా చెప్పినా, ఈరోజు మీకు కూడా నోటీసులకు తీసుకొస్తా ఉన్నా. ఈ హైవే వెంబడి ఇక్కడ మూసాపేట దగ్గర ఒకటి
ట్రామా కేర్ సెంటర్ పెడితే ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు, హైవేలో యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు తప్పకుండా వాళ్లకు ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ అందిస్తే వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడిన వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి మీరు హెల్త్ మినిస్టర్ గారికి ఆదేశాలు ఇచ్చి ఇక్కడ ఒక ట్రామా కేర్ సెంటర్ నేషనల్ హైవే మీద ఏర్పాటు చేస్తే ఇక్కడ యాక్సిడెంట్స్ అయినా కూడా వాళ్ళని ఆదుకునే పరిస్థితులు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీరు తప్పకుండా మీరు ఆల్రెడీ శాంక్షన్స్ చాలా ఇచ్చినందుకు ముఖ్యంగా మా నియోజకవర్గ ప్రజల తరఫున మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇక్కడ మా వాళ్ళందరూ కూడా ముఖ్య నాయకులన్నా ఈరోజు మన ప్రజాప్రభుత్వం ఏర్పడడంలో, నేను గెలవడంలో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ దేవరకద్ర గెలవదని చెప్పిన వాళ్లకు సమాధానం చెప్పిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరూ కష్టపడి ఈరోజు మన ప్రభుత్వంలో ఏర్పాటు చేయడంలో వాళ్ళందరూ కూడా కీలక పాత్ర పోషించారు. నేను మా వాళ్ళ తరఫున, అంటే మన మహబూబ్నగర్ జిల్లా ప్రజల తరఫున ఇక్కడ ఉన్న మేము ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా మిమ్మల్ని ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. రాబోయే లోకల్ బాడీ ఎన్నికలలో తప్పకుండా వార్డు మెంబరు, సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ, అదేవిధంగా జెడ్పీ చైర్మన్లు, కౌన్సిలర్లు అన్నీ కూడా గెలిచి మీకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చే విధంగా మేము అందరం కూడా కష్టపడతాం. ఎందుకంటే ఈరోజు మీరు చూస్తా ఉన్నారు, మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక్క నిమిషం కూడా రెస్ట్ తీసుకోకుండా ప్రతి రోజుకు 18 గంటలు పనిచేస్తూ ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటూ ఈరోజు ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తున్న ఈరోజు ఒక డైనమిక్ ముఖ్యమంత్రి గారు మన పాలమూరు ముద్దుబిడ్డ. కాబట్టి మన అందరం కూడా గర్వపడాలి ఈరోజు. సో అట్లాంటి డైనమిక్ ముఖ్యమంత్రి కింద మేమందరంగా ఎమ్మెల్యేలుగా పనిచేస్తున్నందుకు మేము గర్వపడతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటున్నాం. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేకపోయినా ముఖ్యమంత్రి గారు మనకు ఆదేశాలు ఇస్తా ఉన్నారు. ఆ ఆదేశాల ప్రకారం వాళ్ళు చేస్తున్న పనిని వాళ్ళ జాడలో, ముఖ్యమంత్రి గారి జాడలో మేమందరం నడుస్తూ ఈరోజు ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట కూడా నిలబెట్టుకొని మేము ముందుకు పోతా ఉన్నాం. మీరు మరొకసారి ప్రత్యేకంగా గతంలో మహబూబ్నగర్ వచ్చినప్పుడు రైతు పండుగలో మీరు ఒక మాట చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు ప్రతి సంవత్సరం 20,000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి మహబూబ్నగర్ జిల్లాను ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేస్తాను మీరు ఆల్రెడీ మాట ఇచ్చిర్రు. ఆ మాట నిలబెట్టుకుంటూ ఈరోజు ముందుకు పోతా ఉన్నారు. సో కాబట్టి మహబూబ్నగర్ జిల్లాను మీరు ప్రత్యేకంగా చూడాలి. ఎందుకంటే మహబూబ్నగర్ జిల్లా గురించి మేము చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు ప్రతి అంగుళం మీకు తెలిసిన మహబూబ్నగరే. కాబట్టి మీరు తప్పకుండా మహబూబ్నగర్ను ప్రత్యేకంగా చూస్తూ రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టాలని చెప్పేసి కోరుతూ అడిగిన వెంబడే ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా ఇలా ఫ్యాక్టరీ ఇనాగ్రేషన్ ఉంది, మీరు తప్పకుండా రావాలని చెప్పేసి నేను ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి పోయి అడిగిన వెంబడే తప్పకుండా వస్తాం మధు అని చెప్పేసి నాకు మాట ఇచ్చి వచ్చినందుకు మా నియోజకవర్గ ప్రజల తరఫున మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మధుసూదన్ రెడ్డి గారు, అద్భుతంగా సార్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన వర్క్స్ గురించి చెప్పినందుకు. విడ్ నౌ రిక్వెస్ట్ వాకిటి శ్రీహరి గారు, యానిమల్ హస్బెండరీ అండ్ స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్. And now, ladies and gentlemen, గట్టిగా చప్పట్లతో, కడతాల ధ్వనులతో మన ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఫర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారిని వెల్కమ్ చేస్తున్నాం. మాట్లాడాల్సిందిగా దేవరకద్ర శాసనసభ నియోజకవర్గంలో స్థానిక శాసనసభ్యులు మిత్రులు మధుసూదన్ రెడ్డి గారి అధ్యక్షతన ఎస్జీడి కార్నింగ్ టెక్నాలజీస్ పరిశ్రమ యొక్క 2వ యూనిట్ను ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి ఈ కార్యక్రమంలో సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు పెద్దలు జూపల్లి కృష్ణారావు గారు, సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు వాకిటి శ్రీహరి గారు, నాగర్ కర్నూలు పార్లమెంట్ సభ్యులు డాక్టర్ మల్లు రవి గారు, అదేవిధంగా ఎన్ఎం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, అనిరుద్ రెడ్డి గారు, డాక్టర్ పర్ణికారెడ్డి గారు, వనపర్తి శాసనసభ్యులు మేఘారెడ్డి గారు, ప్లానింగ్ కమిషన్ వైస్ చైర్మన్ జిల్లాల చిన్నారెడ్డి గారు, మిత్రులు షాద్నగర్ శాసనసభ్యులు ఈర్లపల్లి శంకర్ గారు, వివిధ కార్పొరేషన్లకు సంబంధించిన చైర్మన్లు, జిల్లా స్థాయి నాయకులు, మండల స్థాయి నాయకులు,
దేవరకద్ర శాసనసభ నియోజకవర్గ పార్టీ నిర్మాణంలో మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో క్రియాశీలక పాత్ర పోషించిన మిత్రులందరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడమే కాకుండా జిల్లా కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు, డిఐజీ గారు, ఇతర అధికారులు, హెచ్జిడి అండ్ కార్నింగ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన యాజమాన్యము, వారి సిబ్బంది అందరూ ఈరోజు ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొని రాబోయే రోజుల్లో మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నూతన పరిశ్రమలకు ఒక వేదిక కాబోతుంది. ఈ జిల్లాలోనే కాదు, రాష్ట్రంలో చదువుకున్న నిరుద్యోగ యువకులకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు ఇవ్వడానికి మన జిల్లా వేదిక కాబోతున్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ మీ అందరినీ అభినందిస్తున్నా. మిత్రులారా, మీకందరికి తెలుసు, పాలమూరు జిల్లా అంటే ఒకనాడు వలసలకు మారుపేరు. ఈ దేశంలో బాక్రానంగల్ డ్యాం కట్టినా, నాగార్జున సాగర్ డ్యాం కట్టినా, ఎస్ఆర్ఎస్పి కట్టినా, ఎక్కడ ఏ మూలన ప్రాజెక్టులు కట్టినా తట్ట పని, పార పని, మట్టి పని చెయ్యాలి అనంటే పాలమూరు బిడ్డలు భాగస్వామ్యం లేకుంటే ఈ దేశంలో ఏ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం కాలే. దీనికి ప్రధాన కారణం ఒకటి చదువు, రెండు నీరు. ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇరిగేషన్ ఈ జిల్లా ప్రజలకు అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల మనం కూలీ కార్మికులుగానే దేశం నలుమూలల బ్రతకడానికి వలసపోయేది. కృష్ణానది జలాలు మన పక్క నుంచి వెళ్తున్నా మనకు తాగునీరు, సాగునీరు సమస్య ఉండడం, సమస్యను పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలు ప్రయత్నం చేయకపోవడం వల్ల మన వలసలు ఏ రోజు కూడా ఆగలేదు. అందుకే గత పాలకులు మన పోరాటాలను చూసి ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాలమూరు జిల్లా అండగా నిలబడి మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారిని మహబూబ్ నగర్ పార్లమెంట్ సభ్యులుగా గెలిపించడం జరిగింది. ఇక్కడి పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో లోక్సభకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన మన ప్రాంతానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత సముచిత న్యాయం జరగలేదు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మంజూరైన పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం కానీ, కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కానీ, జూరాల, నెట్టెంపాడు, కోయిల్ సాగర్, భీమా లాంటి ప్రాజెక్టులు ఏవి సంపూర్ణంగా పూర్తి కాలే. ఆనాడు సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో పాలమూరు యూనివర్సిటీ మంజూరు చేసినా అదొక పీజీ కాలేజ్ లాగా మిగిలిపోయింది తప్ప యూనివర్సిటీకి ఉండాల్సిన హోదా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కానీ, లా కాలేజ్ కానీ, ఇతర కళాశాలలు లేకపోవడం వల్ల పేరుకే పాలమూరు యూనివర్సిటీ కానీ అదొక పీజీ కాలేజీగా మిగిలిపోయింది. అందుకే ఈనాడు మొట్టమొదటి హైదరాబాద్ రాష్ట్రానికి ఈ పాలమూరు జిల్లా నుంచే బూర్గుల రామకృష్ణారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపడితే మళ్ళీ 75 సంవత్సరాల తర్వాత మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పాలమూరు నాయకత్వం వహిస్తున్నది. ఒక అవకాశం తప్పిపోతే మళ్ళీ అవకాశం రావడానికి 75 సంవత్సరాలు పట్టింది. ఈనాడు వచ్చిన అవకాశాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోకపోతే ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇరిగేషన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వీటిల్లో మనం సరైన విధంగా మన జిల్లాను మనం అభివృద్ధి చేసుకోకపోతే, ప్రణాళికలు రచించుకోకపోతే శాశ్వతంగా మన జిల్లాకు తీరని అన్యాయం జరుగుతుంది. అందుకే ఈనాడు శశబిషలకు తావు లేకుండా ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి ఇతర శాసనసభ్యులు వచ్చినప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, లా కాలేజీలతో పాటు డిగ్రీ కాలేజీలు,
అదేవిధంగా మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ట్రిపుల్ బాసర ఆదిలాబాదులో ఉంటే తెలంగాణలో రెండవ ట్రిపుల్ ఇవ్వాలి. అది పాలమూరు జిల్లాకు మహబూబ్ నగర్ శాసనసభ నియోజకవర్గ పరిధిలో ఇవ్వాలి అనంటే అప్పటికప్పుడు అధికారులందరినీ పిలిపించి సమీక్ష చేసి ఈరోజు ట్రిపుల్ ఐటీని మన జిల్లాకు మంజూరు చేసుకోవడం జరిగింది. ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వచ్చినా, ఒక లా కాలేజ్ వచ్చినా, ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ వచ్చినా 14 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో వెనుకబడిన ప్రాంతము, ఈ ప్రాంత పేదల పిల్లలు చదువుకోవాలి. ఖరీదైన విద్య మన పేదలకు ఖర్చు పెట్టే స్తోమత లేకపోవడం వల్ల అన్ని రకాలుగా ఆలోచన చేసి ఈ జిల్లాలో ఉన్న ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ పిల్లలు 90% ఈ పిల్లల కోసం నాణ్యమైన విద్యను అందించాలని 14 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ చెప్పడానికి చిన్న పేరుగా కనిపించి ఉండొచ్చు. ప్రతి నియోజకవర్గంలో 20 నుంచి 25 ఎకరాలలో ప్రతి యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్కి 200 కోట్ల రూపాయలు, 14 యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ 2800 కోట్ల రూపాయలతోటి ఈరోజు నాణ్యమైన విద్యను పేదలకు అందించాలి అని మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని దాదాపుగా అన్ని నియోజకవర్గాలకు మంజూరు చేసినాం. అన్ని నియోజకవర్గాలకు ఒకేసారి పనులు కూడా ప్రారంభించమని చెప్పడం జరిగింది. మొట్టమొదటి యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్కు రాష్ట్రంలోనే పునాది రాయి వేసింది, ప్రారంభోత్సవ శిలాఫలకం వేసింది షాద్నగర్ ఈర్లపల్లి శంకర్ నియోజకవర్గంలో. ఎందుకు అనంటే మన వెనుకబడిన జిల్లా, మన కరువు, మన వలసలు ఆగాలి అనంటే మన పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్యను అందించాలి. ఈరోజు ఈ వేదిక మీద నుంచి జిల్లా ప్రజలకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఆనాడు శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు భూస్వాముల దగ్గర ఉన్న వేలాది ఎకరాల భూములను సేకరించి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు అసైన్మెంట్ పట్టాలిచ్చి వాళ్లకు భూముల యజమానులను చేయడం జరిగింది. కొంతమంది వాటిని సద్వినియోగం చేసుకున్నారు, ఇంకొంతమంది వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయినరు. దానికి సాగునీరు అందుబాటులో లేకపోవడం కావచ్చు, లేదా వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి దానికి అనుకూలంగా ఉండకపోవచ్చు. ఈనాడు పేదలకు పంచడానికి ప్రభుత్వం దగ్గర భూములు లేవు. పేదలకు సంక్షేమ పథకాలు అందించడానికి ఈరోజు కొంత నిధుల కొరత ఉంది. అయినా సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తూనే నేను ఒక సూచన చెయ్యదలుచుకున్నా. మన తలరాతలు మారాలి. వలసలు వెళ్ళే మనము ఈ వలసల బారి నుంచి బయటపడాలి అనంటే మన పిల్లలు ఉన్నత చదువుకోవాలి. మన తలరాతలను మార్చేది ఒకే ఒక్కటి విద్య. విద్య చదువుకుంటేనే మన తలరాత మారుతుంది. ఈ పాలమూరు జిల్లా నుంచి అత్యధికంగా డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, లాయర్లే కాదు ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు ఈ రాష్ట్రానికే కాదు దేశానికే సేవలు అందించే విధంగా మన జిల్లా ఎదగాలి. ఎదగాలి అనంటే మనం చదవాలి. చదవాలి అనంటే మీకు వసతులు కల్పించాలి. ఆ వసతులు కల్పించే బాధ్యత పాలమూరు బిడ్డగా నేను తీసుకుంటా. ఎక్కడ ఏమి కావాలన్న విద్యకు నిధులు అందించడంలో మనకు దరిద్రం లేదు. ఈ ప్రాంత సాగునీటి ప్రాజెక్టులు దశాబ్దాలుగా నిర్లక్ష్యానికి లోనైనాయి. అందుకే ఈ మధ్య కాలంలో పాలమూరు జిల్లాలో ప్రాజెక్టులకు గ్రీన్ ఛానల్ ద్వారా నిధుల విడుదల చేయడం జరిగింది. ఉద్దండాపురే కాదు, మక్తల్, నారాయణపేట, కొడంగల్ లాంటి ప్రాజెక్టు కర్ణాటక సరిహద్దుల్లో అత్యంత వెనుకబడిన ప్రాంతం మక్తల్, నారాయణపేట, కొడంగల్. నీళ్ళు అంటే ఎట్లుంటాయో కూడా మాకు తెలియదు. అందుకే ఆనాడు 2014లో మేము జీవో 69 ద్వారా ప్రాజెక్టు మంజూరు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెచ్చుకుంటే ఈ ప్రాంతానికి పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా పనిచేసిన చంద్రశేఖరరావు గారు 10 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా మా ప్రాజెక్టును తొక్కిపెట్టిండు, మా ప్రాంతానికి అన్యాయం చేసిండు. అందుకే ఆ ప్రాజెక్టును 4000 కోట్ల రూపాయలతో పనులు ప్రారంభించాలని టెండర్లు పిలిచి
అన్ని రకాలుగా ముందుకు వెళ్తుంటే నేషనల్ గ్రెయిన్ ట్రిబ్యునల్లో కేసులు వేయించి ప్రాజెక్టును అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈరోజు ఈ వేదిక మీద నుంచి శ్రీహరి గారికి, పర్ణికమ్మకు, ఇతర శాసనసభ్యులు నేను సూచన చేస్తున్నా. భూసేకరణకు సంబంధించి కొన్ని వివాదాలు, కొన్ని చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు ఎక్కడ కూడా మనం 11 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఇవ్వలే. 14 లక్షలు ఇవ్వడానికి నిర్ణయించుకున్నా సరిపోతలేదు అంటున్నారు. రైతులను పిలిచి మాట్లాడి ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకోండి, ఎంబడే వాళ్లకు నిధులు ఇవ్వండి. కొడంగల్లో 20 లక్షలు ఇచ్చింది కాబట్టి మాకు కూడా కావాలని అడుగుతున్నారు, తప్పులేదు. కానీ కొడంగల్లో కోస్గి పట్టణానికి ఆనుకొని ఉన్న ఖరీదైన భూములవి, వ్యవసాయం కాదు, బాగా రియల్ ఎస్టేట్ వాల్యూ ఉండడం వల్ల అక్కడి వాళ్లకు మనం కొంత ఎక్కువ ఇచ్చినాం. ఈరోజు భూములు పోతున్న పేదలుంటే వాళ్ళకి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు మంజూరు చేయండి అదనంగా. దాంతో ప్రతి ఇంటికి 5 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఉంటుంది. ఈరోజు మంత్రి గారు ఒక వారం 10 రోజులు సమయం కేటాయించి నష్టపోయే ప్రతి రైతును, భూమి కోల్పోయే ప్రతి రైతును పిలిచి మాట్లాడండి, వాళ్ళకి న్యాయం చేద్దాం. వాళ్ళని కలెక్టర్ గారితో అండర్టేకింగ్ ఇప్పించండి, మంచి నష్టపరిహారం ఇద్దాం. ఈరోజు మీ సోదరుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు. మీకు నష్టం జరిగితే మాకు నష్టం జరిగినట్టే, పాలమూరు రైతాంగానికి నష్టం జరిగితే నాకు, శ్రీహరికి, పర్ణికమ్మకు అందరికీ నష్టం జరిగినట్టే. మీ నష్టాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము నష్టం జరగనివ్వం. మీకు న్యాయం చేసే బాధ్యత నాది. ఇప్పుడు కట్టుకోకపోతే, ఈ ప్రాజెక్టులను ఇప్పుడు నిర్మించుకోకపోతే, వికారాబాద్ కృష్ణా రైల్వే లైన్ ఇప్పుడు పూర్తి చేసుకోకపోతే, పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకాన్ని ఇప్పుడు పూర్తి చేసుకోకపోతే, కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కానీ, వాయిదాలు పడ్డ సంగమండ బండను పగలగొట్టి ఆ గ్రామీణ ప్రాంతాలకు నీళ్లు ఇవ్వకపోతే, వాయిదాలు పడుతూ వస్తున్న భీమా, నిట్టంపాడు, కోయిల్ సాగర్లో మిగులు పనులు మనం పూర్తి చేసుకోకపోతే ఇంకా ఎప్పటికీ ఎవరు చేసేవాళ్ళు రారు. నా సూచన ఒక్కటే రైతాంగానికి, నారాయణపేట, మహబూబ్ నగర్ కలెక్టర్లకు కానీ ఇతర జిల్లా కలెక్టర్లకు వెళ్ళండి, రైతుల దగ్గరికి మాట్లాడండి. వాళ్ళని మీ కార్యాలయం పిలిచడం కాదు, మీరు క్షేత్రస్థాయికి వెళ్ళండి, రైతులతో మాట్లాడండి, వాళ్ళని ఒప్పించండి, వాళ్లకు మంచి నష్టపరిహారం ఇచ్చి ఆ భూములను తీసుకుందాం. ఈరోజు నిధులకు ఇబ్బంది ఉన్నది, అయినా మన జిల్లా మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టి నిధులను ఇస్తున్నాం. మీడియా మిత్రులకు కూడా నా సూచన, చిన్న చిన్న వార్తలు, కొంతమంది తప్పుడు వార్తలు, లేకపోతే కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు అడ్డుకోవాలని చేస్తున్న ప్రయత్నాలను మీరు ప్రజలకు కళ్ళకు కట్టినట్టుగా చూపించండి. అవకాశం పోతే మళ్ళీ రాదు. ఆనాడు బూర్గుల రామకృష్ణారావు గారి తర్వాత 75 సంవత్సరాలు ఎదురు చూడవలసి వచ్చింది. ఈ 75 సంవత్సరాలలో ఈ జిల్లాలో ఒక్క ప్రాజెక్ట్ అన్న పూర్తయిందా మీరు ఆలోచన చేయండి. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనే కాదు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా మన జిల్లాలో ప్రారంభించిన ప్రాజెక్టులు పూర్తి కాకపోవడానికి కారణం నాయకత్వ లోపము, నాయకత్వ నిర్లక్ష్యము, నిధుల అలసత్వం కాదా? మరి ఈరోజు చెయ్యాలని సంకల్పంతో ముందుకొచ్చి నిధులు మీకు విడుదల చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు అడ్డుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. ఈ అడ్డుకోవాలనే ప్రయత్నాన్ని మీడియా మిత్రులు మీరు అడ్డుకోండి. ఇది మన జిల్లాకు మనం చేసుకుంటున్న మేలు, మన జిల్లాను మనం అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నాం. మీరు కూడా ఈ ప్రాంత రైతాంగం కుటుంబాలే, మీకు కూడా ఈ జిల్లాను అభివృద్ధి చేయాలి. ఈ జిల్లా బాగుపడాలంటే రెండు ప్రధానమైన విషయాలు. మొదటిది ఎడ్యుకేషన్, రెండవది ఇరిగేషన్. దేశ స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి రెండింటి మీదనే ఫోకస్ పెట్టింది. ఆనాడు కరువును ఎదుర్కోవడానికి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు, ఈరోజు కట్టిన ప్రాజెక్టులు నాగార్జున సాగర్, శ్రీశైలం, ఎస్ఆర్ఎస్పి లాంటి ప్రాజెక్టులు తెలంగాణ ప్రాంతంలో పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ప్రారంభించారు. ఈనాడు ఉన్న యూనివర్సిటీలన్నీ కూడా పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారే ఈ దేశంలో ప్రారంభించారు. కాబట్టి ఐఐటీల నుంచి ఐఐఎంల వరకు ఈరోజు మన పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు. ఈ రెండే పాలమూరు యొక్క తలరాతను మారుస్తాయి, వలసలను ఆపుతాయి, ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇంతకుముందు మిత్రుడు మధుసూదన్ రెడ్డి చెప్పినట్టు బ్రహ్మోస్ మిసైల్కు సంబంధించిన పరిశ్రమను ఇక్కడ తెస్తే బ్రహ్మోస్ మిసైల్ ఇక్కడనే ఉత్పత్తి జరిగితే దాని చుట్టూత పరిశ్రమలు వస్తాయి. ఆ పరిశ్రమల్లో కూడా
వేలాది మంది మన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఈరోజు ఈ 14 నియోజకవర్గాలలో ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లే కాదు, ఏటీసీలు అంటే అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్లు, ఇవన్నీ కూడా ఐటీఐలకు ప్రత్యామ్నాయం. సాంకేతిక నైపుణ్యం పెంచి ఈరోజు స్కిల్ వర్కర్స్ని తయారు చేసి మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీలకే కాదు, సింగపూర్, జపాన్ లాంటి దేశాలకు ఈరోజు సాంకేతిక నైపుణ్యం ఉన్న యువకులు అవసరం ఉన్నది. ఇతర దేశాల్లో ఇవాళ అమెరికాకు పోవాలంటే ఒక ఇంజనీరింగ్ ఏదో చదువుకొని ఉండాలి. కానీ ఇవాళ సింగపూర్, సౌత్ కొరియా, జపాన్ లాంటి దేశాలలో మంచి మంచి ఉద్యోగాలు రావాలంటే చదువు తక్కువ సాంకేతిక నైపుణ్యం ఉంటే ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్నాయి. 14 శాసనసభ నియోజకవర్గాలకు పెద్దలు చిన్నారెడ్డి గారికి చెప్తున్నా, ఏటీసీలు ఎక్కడ లేకపోయినా 14 నియోజకవర్గాలకు 14 అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్లు ఇచ్చే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. ఏ నియోజకవర్గాలలో లేవో మీరు ప్రతిపాదనలు పంపించండి. మీరు తక్షణమే కలెక్టర్లతో రివ్యూ తీసుకోండి. ఏ నియోజకవర్గంలో లేకపోతే ఆ నియోజకవర్గంలో 5 నుంచి 10 ఎకరాల స్థలం ఎతకండి. ఏటీసీలను మంజూరు చేసి మన పిల్లలు ఇంటర్ చదివిన తర్వాత సాంకేతిక నైపుణ్యం నేర్పుదాం. తద్వారా ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిద్దాం. అదేవిధంగా ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి సూచన చేస్తున్న ట్రిపుల్ ఒక అద్భుత క్యాంపస్ మనం కట్టుకుందాం. ఎందుకంటే ఎయిర్పోర్ట్కి కూతవేటు దూరంలో మనం ఉన్నాం. ఎవరి రాష్ట్రానికి వచ్చినా, విదేశాల నుంచి మేధావులు వచ్చినా మహబూబ్ నగర్లో ఉన్న ట్రిపుల్ ఐటీని చూడడానికి రావాలి. ఒకప్పుడు మన పేదరికాన్ని, మన కరువును, మన వెనుకబాటుతనాన్ని వీటిని చూపించేదానికి ముఖ్యమంత్రులు పాలమూరు జిల్లాకు విదేశీయుల నుంచి పర్యాటకులను, ప్రెసిడెంట్లను తీసుకొచ్చేటోళ్ళు. టోనీ బ్లేయర్ వచ్చిండనంటే మన పేదరికం ఒక ఎగ్జిబిషన్ ఉండే. ఇతర దేశాల ప్రధానమంత్రులు, ఇతర దేశాల నుంచి బృందాలు వస్తే పాలమూరు కరువును, పాలమూరు పేదరికాన్ని చూపించడానికి ఆనాటి ముఖ్యమంత్రులు పాలమూరు జిల్లాకు తీసుకొచ్చేవాళ్ళు. ప్రతివాడు వచ్చి పాలమూరు జిల్లాను దత్తత తీసుకుంటా అని చెప్పేవాడు. నేను ఈరోజు యువమిత్రులందరినీ, వేదిక మీద ఉన్న శాసనసభ్యులందరినీ నేను అడుగుతున్నా, మనందరికీ ప్రజలు ఒక మంచి అవకాశం ఇచ్చారు. భవిష్యత్తులో మన పేదరికాన్ని, మన వెనుకబాటుతనాన్ని చూపించడానికి కాదు, మన అభివృద్ధిని, మన చదువును, మన విద్యా సంస్థల్ని, మన సాగునీటి ప్రాజెక్టులను చూపించడానికి విదేశీ నుంచి బృందాలు రావాలి పాలమూరు జిల్లాకు తప్ప మనల్ని పేదవాళ్ళుగా చూపించడానికి కాదు. ఇది మన గౌరవం కాదు. ఇది మనకేమాత్రం గౌరవం కాదు మిత్రులారా. మన పేదరికం ఒక ఎగ్జిబిషన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు ప్రపంచానికి. మన అభివృద్ధే ఒక ప్రణాళిక కావాలి. పాలమూరు జిల్లా అభివృద్ధిని చూసి ఆశ్చర్యపడాలి. ఇక్కడి పరిశ్రమలు మన జిల్లా వాళ్ళకే కాదు, రాష్ట్రం, విదేశాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళకు కూడా ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలి. ఇవాళ ఈ పరిశ్రమ కూడా ఒక జర్మన్, ఒక అమెరికన్ కంపెనీ జాయింట్ వెంచర్ ఈరోజు ఇక్కడ ప్రారంభించుకున్నాయి. ఇట్లాంటి పరిశ్రమలు ఇంకా రావాలి. ఎయిర్పోర్ట్కి కూతవేటు దూరంలో ఉన్న ప్రాంతం మనది. మధుసూదన్ రెడ్డి ఇంతకుముందే డ్రై పోర్ట్ గురించి చెప్పిండు. తప్పకుండా వాటిని పరిగణలోకి తీసుకుంటాం. అదేవిధంగా హైదరాబాద్ బెంగళూరు కారిడార్ని డిఫెన్స్ కారిడార్గా, డిఫెన్స్లో లక్షలాది కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు ఉన్నాయి. ప్రపంచ దేశాలు ఆసక్తిగా చూస్తున్నాయి. మనము మన ప్రణాళికని హైదరాబాద్ బెంగళూరు హైవేని ఒక డిఫెన్స్ కనెక్టింగ్ కారిడార్గా తీర్చిదిద్దుదాము. చదువుకున్న వాళ్ళు జిల్లాలో ఈరోజు ఎమ్మెల్యేలుగా మీరు ఎన్నికైన డాక్టర్ చిన్నారెడ్డి కాదు, మధుసూదన్ రెడ్డి, పర్ణిక, ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి, ప్రతి శాసనసభ్యుడు, డాక్టరు, ఇంజనీరు, ప్రపంచం పట్ల అవగాహన ఉన్నవాళ్ళు ఈరోజు మన ప్రాంతంలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. అందుకే మీరు కూర్చోండి, అధికారులతో మాట్లాడండి. నేను అధికారులకు, ముఖ్యంగా కలెక్టర్లకు సూచన చేస్తున్నా, పరిశ్రమలు పెట్టాలంటే భూమి కావాలి. ఎక్కడెక్కడ భూమి అందుబాటులో ఉందో ఆ భూముల యొక్క అందుబాటును నాకు పంపించండి. ఏ పరిశ్రమ వచ్చినా మొట్టమొదట పాలమూరు జిల్లాలోనే పెట్టేటందుకు నేను వాటిని పంపిస్తాను. కుర్చీలో కూర్చున్నది మీ వాడు, మీ సోదరుడు. ఏ వచ్చినా మొదటి ముద్ద పాలమూరు జిల్లాకే పెడతాను. ఇది నా బాధ్యత, నా నైతిక ధర్మము. అది చిన్నదా పెద్దదా కాదు, ఏదైనా మొదటి ముద్ద పాలమూరు బిడ్డలకు పెట్టాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉన్నది. ఎవరు ఏమనుకున్నా అన్ని పాలమూరు జిల్లాకే తీసుకెళ్తున్నాడని మా మంత్రివర్గంలో మిగతా మంత్రులు అనుకున్నా పర్వాలేదు.
ఖచ్చితంగా మన జిల్లాకే తెచ్చుకుంటాం. ఇవాళ మనం ఉన్నాం కాబట్టే 2 మంత్రులు చైర్మన్లు ఇవాళ స్పోర్ట్స్కి కానీ ఇతర వాటికి మన జిల్లా నుంచి పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ దక్కింది. అందుకే మిత్రులారా, ఈ మంచి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుందాం. ఇప్పుడు రాజకీయాల కోసమో ఇతర కారణాల చేత అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటే మనకు మనమే మరణ శాసనం రాసుకున్న వాళ్ళం అయితము. రాజకీయాలు వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి, చూస్తూనే ఉండరు కదా. ఒకప్పుడు ఏ పార్టీని బతకనియేమో, ఎవరు రాజకీయం కాదు కదా, నిద్రలో కూడా శాసనసభ్యులు అవుతామన్న ఆలోచన చెయ్యొద్దు అని ఆనాడు అక్రమ కేసులు పెట్టి ఎందరిని ఎంతమందిని జైలుకు పంపించారు. ఇవాళ వాళ్ళే తన్నుకొని చేస్తున్నారు. ఒకరు కడుపులో కత్తులు పెట్టుకొని కౌగిలించుకుంటున్నారు. ఎవరు అక్కర్లేదు వాళ్ళే పొడుచుకుంటున్నారు. విపరీతమైన అవినీతి సొమ్ము వచ్చిన తర్వాత సొమ్ముల పంపకాలలో కుటుంబ పంచాయతీలు ఇవాళ కుటుంబంలోనే ఒకరు సహించుకోలేని పరిస్థితి. ఒకరి మీద ఒకరు యాసిడ్ దాడులు చేసుకోవాలని ఒకరిని ఇంకొకరు నవ్వుతూనే కడుపులో కత్తులు పెట్టుకొని కౌగిలించుకునే పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్రంలో దాపురించినాయి. పాపం ఊరికే పోదు. పెద్దలు చెప్పిండ్రు, చేసుకున్న వాడికి చేసుకున్నంత మహానుభావ అని చెప్పిండ్రు. చేసిన పాపాలు ఎక్కడికి పోవు. ఖచ్చితంగా ఆ పాపాలు వెంటాడుతూనే ఉంటాయి. వాళ్ళు అనుభవించి తీరాల్సిందే. ఆయన వెనకాల ఈయన ఉన్నాడని, ఈయన వెనకాల ఆయన ఉన్నాడని. నేను ఒక మాట తెలుసుకున్నాను. అంత చెత్తగాళ్ళ వెనకాల నేనెందుకు ఉంటానయా? నేను నాయకుడిని ఉంటే ముందుంటా, మా వాళ్ళకి తోడుకుంటా. వాళ్ళ కుటుంబాలు వాళ్ళు కత్తులతో పొడుచుకొని హరీష్ రావు, సంతోష్ రావు వెనకాల రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడు అని ఒకరంటే, లేదు కల్వకుంట్ల కవిత గారు వెనకాల రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడని. మీరంతా దిక్కుమాలని తెలంగాణ ప్రజలు బండకేసి కొడితే మీ వెనకాల ఎవడన్నా బుద్ధున్నోడు ఉంటాడా? అన్నం తినవాడు ఎవడన్నా మీతోని ఉంటాడా? నేను ఉండేది పాలమూరు జిల్లా 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల వెనుక ఉంటా, తోడుంటా, వాళ్ళ కోసం పని చేస్తా. నాకంత సమయం లేదు ఇంత పనికిమాలతోని కలిసి. లేకపోతే మీకు మీరే పంపకాలలో వచ్చిన పంచాయతీలు మీరే పొడుచుకుంటారు. మేము చూస్తే చాలు. జరుగుతున్న పరిణామాలు అందరికీ తెలుసు. దయచేసి మీ వివాదంలోకి మీ కుటుంబ పంచాయతీలనో మీ కుల పంచాయతీలనో మమ్మల్ని లాగకండి. మాకెలాంటి ఆసక్తి లేదు. మిమ్మల్ని ఎప్పుడో ప్రజలు తిరస్కరించిండ్రు. మీరు కాలం చెల్లిన 1000 రూపాయల నోటు లాంటోళ్ళు. కాలగర్భంలో కలిసిపోతుంది ఆ పార్టీ. ఒకప్పుడు జనతా పార్టీ కూడా గొప్ప పేరుండే, కానీ జనతా పార్టీ కనుమరుగైంది. ఆ తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక అద్భుతమైన పార్టీ, చాలామందికి అవకాశాలు కల్పించిన పార్టీ. కొంతమంది కుట్రల వల్ల ఆ పార్టీ కూడా ఈరోజు తెలంగాణలో ఒక సమస్యను ఎదుర్కొంటుంది. మరి ఇన్ని దుర్మార్గాలు చేసిన మీరు మాత్రం ఎట్లా మనుగడ సాధిస్తారు? ప్రకృతి అనేది ఉంటుంది, ఆ ప్రకృతి శిక్షిస్తుంది. అందులో మనకి ఎవరికి ఏమాత్రం ప్రమేయం లేదు. రాజకీయాల వైపు చూడకండి మిత్రులారా. పాలమూరు జిల్లాను అభివృద్ధి చేసుకుందాం. ఇరిగేషన్ అండ్ ఎడ్యుకేషనే మై ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. ఇరిగేషన్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది. ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తే మనమే ఆదర్శంగా నిలబడతామని తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్న ధన్యవాదాలు మిత్రులారా. దాడులెన్ని జరిగిన గాని దడవలేదు రేవంత్ అన్నా. గంతకంత ఎత్తుకు ఎదిగాడు, మొదలంటున్నాడు. ముక్క
ఒకనాడు పోలేదు ఒక్కడై కొట్లాడాడు అందుకే పెద్ద నాయకుడై